പൗരത്വ ബില്ല് രാജ്യം കത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്. Citizenship Amendment Act and the efforts to impose the NPR, National NRC, the National Register of Citizens, all over the country. The left parties are overwhelmed by the response that it has generated, and this is very clear that the younger generation in India today, the inheritors of India's future, do not want our constitution to be violated like it is being done. The constitution very clearly does not link the issue of citizenship of India with any religion. By doing so, they are dividing the Indian people on the basis of religion, which is not in the interest of India's unity and integrity, and therefore the reason for our protest is to withdraw this bill. The judiciary is seized with the matter. There will be a large number of petitions, many more will also be filed. We have also challenged it in the Supreme Court. Whatever they would decide, we hope that in their wisdom that they will uphold the fundamentals of the Indian Constitution and not allow such a violation to happen. Now, when the left parties today, we have seen that a large number of social organizations and activist groups have also responded to this call, apart from the left parties themselves. So while, as I said, while being overwhelmed at that sort of a response, we will, in consultation with all of them, chalk out the future course of action. This protest is not a one-off protest, that of today, but this will continue, and this continuation will be done after consultation. We'll announce the sort of programs that we will undertake in the days to come. But this protest will continue. The other matter which is a great concern is the fact that the internet was shut down in Delhi for quite some time. The private telecom operators were instructed by the government to shut off their towers. India today, under this Modi Shah regime, has the ignominy of being the country with the largest number of internet shutdowns in the world. It is no longer now confined only to Kashmir or to the northeast. Even the capital city of Delhi was subjected to such censorship. Now this is something completely unacceptable. The metro stations were closed. Began with 5, but later we were told about 15, now we are told it's about 20. And these metro stations were closed so that people cannot and will not be able to come to some designated places where the protest will take place. Now this sort of a crackdown is worse than what we have seen during the emergency. Our generation fought the emergency, restored democracy in India. The new generation, that our today's youngsters that we have seen today, they are, and the spirit that they have shown, determination, that they will ensure that democracy is not butchered like it is being done now. So this is an issue which is very, very heart of the Indian Constitution that is being violated. The government must be reminded that they are under oath of this very Constitution under which they have formed their government. And that is being violated, that is not acceptable. To those who charge us as being anti-Indian, anti-India's future, etc., etc., all these baseless wild charges, I'd only like to assert that upholding, safeguarding and upholding the Indian Constitution is the ultimate act of Indian patriotism. Every Indian patriot will have to uphold our Constitution on the basis of which our country exists. That is being violated. And upholding our Constitution is the biggest expression of patriotism. And that is what we are doing. And in Jamia Millia, now it is clear they said students in religion violence. The 10 FIRs that the police filed, none of them are students. Now who are the ones who use this as the excuse to ransack the libraries, go into the hostels, etc.? On such police personnel, action should be taken.
and stop this harassment and stop this attacking of democracy and democratic rights of the people. The right to peacefully protest is our democratic right. That was violated today when both Governor Raja and I, along with all of the left leaders, were arrested at Mandi House. We were arrested with the police announcing there that this is an illegal assembly, and therefore they forcibly took us and said that you are under arrest. When we asked them, where are you taking us? He said, to the Bhavana police station. But we managed to get off on the way near ISBT and came back to join the protest at Jantar Mantar. So this sort of a thing, the manner in which they are dealing with democratic protests is something not acceptable. The protest against this will continue, and as I said, we will work out the future program and let you know. Raja. Comrade Sitaram Yechury has explained what is our position. In fact, the left parties have given a call for countrywide protest today. Today, December 19, happens to be a historic day. During freedom movement, one from Hindu community, one from Muslim community, one from Sikh community, the three were hanged in different jails, martyred, and December 19 has become symbol of communal harmony, religious harmony. The left parties have given a call to organize the protest against Citizenship Amendment Act and the NRC on this day. What we find today is a tremendous response to our call, and we on behalf of left parties take this opportunity to thank the people for joining the protest and making it such a big success, particularly the youth and students. They have come in large number to protest against these two legislations, particularly the Citizenship Amendment Act. In fact, the government, in particular the Prime Minister and the Home Minister, are spreading lies, making abusive comments about the opposition's protest. In fact, the BJP RSS combined should be reminded of what happened in the Constituent Assembly. Mr. Sardar Patel, Dr. Ambedkar, Jawaharlal Nehru and the galaxy of leaders at that point of time discussed the question of citizenship, and they have come to an agreeable conclusion. They settled the issue. Citizenship cannot be on the basis of religion. Religion cannot be the basis for citizenship. They made it very clear. Now, Modi Shah Dio, who claims that they have commitment to Mr. Sardar Patel and his legacy, they are in fact working against the legacy of Sardar Patel. Even if they say it is question of refugees who are being persecuted in these three countries, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Refugees, if they discuss what happened to the Sri Lankan Tamil refugees. They are living in Tamil Nadu more than 3 decades, and this government doesn't have a word on those refugees. Then what is this approach? Excluding one religious community and speaking about refugees. This is what we say. It is a dubious argument, irrational argument that Prime Minister is making, as though opposition is spreading fear across the country. In fact, there is fear across the country. The people feel insecure across the country because of BJP RSS combined, and
They are working against the secular democratic fabric of our constitution and society. Thereby they create fear and insecurity in the minds of the people, and they try to make it as the Hindu-Muslim issue. We do not agree with the claim made by government, Mr. Amit Shah in particular. It is not Hindu-Muslim issue. It is an issue which concerns every Indian, the whole country, and India should remain as a secular democratic republic, and the constitution makes it very clear. India is a secular democratic republic. Now the Modi Shah duo, it is really working for the subversion of the constitution, capturing the political power. They are really working for the subversion of the constitution. It is undeclared subversion of the constitution that is being implemented by Modi Shah duo. This is where the left parties have come together, and they have given the call for the defense of constitution, democracy, and secular democratic fabric of our society. That is the reason why we are opposing the Citizenship Amendment Act, the NRC. NRC is going to create a lot of troubles. Already several chief ministers have said their governments will not implement the present act, and even chief minister like Naveen Patnaik has come out, even though his party voted for the legislation, he has come out openly saying his government will not implement the NRC. So you will find many more state governments will come out and saying they cannot implement. So what is going to happen to our federal governance, federal structure of our Indian polity? So there are many larger issues involved, and today we have taken up this issue to strengthen the social harmony, communal harmony, and unite people for the future of the country. And it is good that young people have joined the protest in a big number. The students have joined in a big number. That gives a great hope that country will be saved, and Modi Shah cannot take people for granted, and people are there to stand up and defend the constitution and democracy. And we will, as Comrade Sitaram said, we will discuss among left parties, we will discuss with the other social organizations, other secular democratic organizations, how to carry forward the present movement, the present agitation. That we will do. In Tamil Nadu 23rd, all parties, DMK has taken up the initiative. All parties have agreed to have a statewide rally. It's going to be a huge, big rally to send out a message to the union government. They cannot take the states for granted or people for granted. So as left parties, we will work out what we will do in the coming days in consultation with others. Yes. नहीं, आज तो अशफाकुल्ला खान बिस्मिल्ला राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह की शहादत का दिवस, और राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना हम सबको गाकर सुनाया और पूरे देश की आज़ादी के आंदोलन को प्रोत्साहन. ദില്ലിയിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഇ ഡി രാജ അടക്കമുള്ള ഇടതു നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. To the Chief Justice, because they said that we will not be giving interim protection to the students. The matter has been adjourned. Well, what the lawyers said is a different thing, but we think the students should have been given interim protection. Particularly when the police itself has now claimed that the 10 FIRs that they have filed are all against non-students. If that is the case, then why did the police go and ransack the libraries, go into the hostels, chased girl students, male police? For all these things, the government has to be answerable. Delhi police comes directly under the Union Home Ministry and the Union Home Minister, Mr. Amit Shah. What do you say about the delaying tactics of the court to
Supreme Court said that High Court. That's unfortunate. High Court is saying in February we will hear the It is It unfortunate. is unfortunate, but in the wisdom of the judiciary, the highest judiciary sent it down to the High Court. The High Court now says we will hear it on February 4th. February 4th. And that is, it's unfortunate. I think the students deserve to be protected for no reason of theirs, no violation by them. They are being harassed like this. That's unfair. In fact, the other day when we met the Rashtrapati, we pleaded with Rashtrapati. Being a president, he is a chancellor of several universities. He must intervene. He must see that students are protected. No police brutal attacks on the students. He must put an end. He must stop this kind of attack on students. That we have pleaded with the president also. He is a visitor of Jamia. So how do you react to these violent protests, and what do you have to say to those people who are resorting to these violent tactics? We are absolutely against violence. We say anybody goes to violence, catch them. The law will take its course. But none of the actions that we have organized or we are going to organize or we shall organize have got to do anything with violence. That's why I keep on stressing before you, peaceful protest is the democratic right, a fundamental democratic right given to us by the Constitution of India. लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो आप रहे हैं ऑपोजिशन की भाषा पाकिस्तान की भाषा है। हमारी भाषा पाकिस्तानी भाषा। देश की संविधान की सुरक्षा करना हम समझते हैं कि सबसे बड़ी देशभक्ति का प्रतीक है। देशभक्ति अगर है किसी में तो इस संविधान की रक्षा करो, भारत के संविधान की रक्षा करो और आप बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान जो चाहता है कि वहां पे इस्लामिक स्टेट बन गई, यहां पे एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाइए आप, जो टू नेशन थियरी का पालन तो वो कर रहे हैं। इसका ये टू नेशन थियरी का कौन लागू करवाने की कोशिश में है? मोदी शाह। सीताराम आप लोग कोर्ट में केस किया है, पेंडिंग अभी 22 सुनवाई है जनवरी में। नहीं, एक मिनट और भी बात है। अगर कोई भी खुश है आज ये पूरे परिवर्तन से, वो सबसे ज्यादा है पाकिस्तान। जो उनका पूरा का पूरा वादा यही था कि जब से आजाद हुए दोनों देश कि मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा भारत में, आज वो माहौल खड़ा कर रही है ये सरकार। बताइए। ये बता रहा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, आपकी पार्टी में 22 तारीख को सुनवाई होनी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर दे, आपको जो मांग करें खारिज करने की, आंदोलन करने के बजाय? तो सरकार भी इंतजार करे फिर। They will take it up. सरकार नहीं, सरकार भी इंतजार करें। अगर हमें इंतजार करना है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो तो लागू होगा सब पे ना, तो सरकार क्यों नहीं इंतजार करती है? वो चलेंगे आगे और हम रुके हैं। ये कैसी हुई भाई? No, I also filed a petition. I am told by lawyer, all these petitions will be taken up on 22nd January. Yeah, that's what he said. Okay. Sir, there is no stay on the act. No. इससे पहले क्वेश्चन का फॉलोअप था कि गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है, इट्स प्लेइंग आउट इन द neighborhood, I mean all the countries where we had better relations like Bangladesh, all that. How do you see this? Well, it is of great concern because all these countries have said, you tell me now, you say Afghanistan is persecuting non-Muslims there, Hindus and Sikhs. Now we are annually spending about $3 billion. $3 billion of aid to Afghanistan and building many projects there. If that is the case, or that what Afghanistan is doing, why are you doing it? Why are you spending this money? Does the government have any answer? If you are accusing them of repressing Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, etc., etc. So, and what did Bangladesh say? Official reaction of Bangladesh? We will take back all Bangladeshis if you prove that they are Bangladeshi. India has to prove that they are Bangladeshi. If they accept that proof, they'll take back everybody. Now prove. Muslims from Bengal can't be Bangladeshi. That's what is the charge now. No. As response to you,
No, one second. As response to you, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina was in Delhi. She had a meeting with Prime Minister Modi. After that meeting, she made a statement. Prime Minister Modi informed her nothing to worry about NRC. But the Home Minister made a statement, all infiltrators will be thrown out. Where? What is this contradiction? Or it's a dubious double track tactics they follow, or what is it? Why this contradiction? They must explain. I'm asking that because of this, India's image has taken a beating. Who? India's image Ah. in the Committee of Nations has taken a beating. Yes. Well, it is, you see, today there are widespread protests in many capitals of the world. United Nations. Today morning in London, both sides of the road were a huge number of people who turned up at the Chancellor, Indian Embassy, at the High Commission, in protest against this law, this amendment. Why are they doing it? What do they have there? Many of them are British citizens. But everybody has got the character of India in their hearts. What is happening to India is a complete metamorphosis. Replace this secular democratic republic of India by a fascistic Hindutva Rashtra. That is the objective. Comrade, did you consult with Congress party at any level to join the protest or to... We will talk. As I said, we'll talk. We'll talk to all of them now. It would seem that effectively NRC is linked to NPR. And while some of the state governments, oppositional state governments, have said that they will not carry out NPR, shouldn't there be a joint call from all the opposition parties to opposition state governments that NPR and not just NRC work should be stopped? Yes, we are working towards it. That's what, as I said, we are in consultation with all the parties, all the movements, and we want them to work for it. Today in Kerala, for instance, the Kerala government has taken the initiative, and many of the state chief ministers have responded that they will not implement this in their states, non-BJP states. And today, and this is very significant, please understand he said, what will you achieve through these protests? Through these protests, what has happened today? Parties that have voted for the Citizenship Amendment Bill have now announced that they will not implement the NRC in their states. This has come from Orissa, this has come from Bihar. Those who have supported it, and it's come from Andhra Pradesh, where the various ruling party MLAs are moving against this. So this will happen. This protest will put the pressure. Okay. Okay? Thanks. Thank you. സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഡി രാജയും അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ ദില്ലിയിൽ കാണുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ അറസ്റ്റടക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെയാണ് രാജ്യവേഗമായി പ്രതിഷേധമുയരുന്നത്. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൂടിയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഡി രാജയും ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ യുവത ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ, ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ രംഗത്ത് വരുമെന്നും ഇത് അവസാന സമരമല്ല, തുടർ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത് ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ശരിയായ രാജ്യസ്നേഹമെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ശരത്ത് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ശരത്ത്, എന്തൊക്കെയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഡി രാജയും ഈ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചത്? മൃതൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന പരസ്യമായി വെട്ടിമുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും മോദിയെയും അമിത്ഷായെയും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കൃത്യമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രക്ഷോഭം. ഇന്ന് ദില്ലിയിൽ കണ്ട സമരവും അതിന്റെ തുടർ നടപടികളും എന്നായിരുന്നു CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും CPI നേതാവ് ഡി രാജയും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു
ഏറ്റെടുത്തത് എന്നും ഏറെ സമാധാനപരമായ ഒരു സമരമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും, എന്നാൽ പോലീസ് ഈ ഒരു സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി 144 ഉൾപ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സമരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് എന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഡി രാജയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറസ്റ്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ സമരം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്നും തുടർ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യവും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. CPIയും CPIയുടെയും നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. തുടർ സമരങ്ങൾ ഏത് നിലയിൽ വേണമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉൾപ്പെടെ ദില്ലിയിൽ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനവും CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് മോദി അമിത്ഷാ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഈ തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ആദ്യം അത് കശ്മീരിലായിരുന്നു, പിന്നീട് അത് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദില്ലിയിലും ഈ നിലയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടി മോദി അമിത്ഷാ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം സീതാറാം യെച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിഷേധക്കാരെ വലിയ നിലയിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെത്തുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ സംഘടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മെട്രോകൾ അടച്ച നടപടി അത് അംഗീകരിക്കാൻ ആകില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിൽ മെട്രോകൾ അടച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റും സമരം അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് പോലീസ് കരുതിയതായിരുന്നു. കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥയെ ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ട ഒരു തലമുറയാണ് ഞങ്ങളുടേത്. ആ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെ സമരം ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഏത് തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ സമരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉണ്ടായാലും അതിനെ എപ്പോൾ തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിയ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടാലും സമരം അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃത്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏറ്റവും അപ്പുറത്തേക്ക് മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും കൃത്യമായ മറുപടി കൂടി ഇന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതായത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മോദിയും അമിത്ഷായും പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരുടെ പ്രതിഷേധമെന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധമാണ്, അത് രാജ്യദ്രോഹപരമായ പ്രസ്താവനകളാണ്, നടപടികളാണ് എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളായിരുന്നു മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യസ്നേഹം. ഞങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യസ്നേഹം. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ജാമിയ മിലിയയിലെ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം കാണിച്ച വിഷയത്തിൽ പോലീസുകാർക്ക് തീർച്ചയായും നടപടി വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നടപടി അപ്രതീക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും സീതാറാം യെച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവകാശം അത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ അവകാശമാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കിയത്. പക്ഷേ അതിനും ഈ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പാസാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യം തന്നെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു നിയമം പാസാക്കിയത് മൂലമുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം ഉൾപ്പെടെ അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പരസ്യമായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിയമം സംബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വ്യക്തമായി തന്നെ വീണ്ടും സർക്കാരിനോട് ഈ ഇടതു പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും വലിയ ഈ ഒരു മാർക്കിലേക്ക് അണിനിരന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ വലിയ ഒരു സൂചനയാണ് സർക്കാരിന് നൽകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മോദിയും അമിത്ഷായും നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾ, പരാമർശങ്ങൾ അത് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് ഈ മോദിയും അമിത്ഷായും എത്തുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചരിത്രമറിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇവരെന്നും
ഇവർ ചരിത്രം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഡി രാജ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പൗരത്വത്തെ നിർവചിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തെയാണ് കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. മോദി അമിത്ഷായും ചരിത്രം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സർദാർ പട്ടേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത് ഈ ഒരു പൗരത്വം നിർവചിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നിലപാട് എടുത്ത ആളാണ്. അത്തരം ആളുകൾ സർദാർ പട്ടേലിന്റെ ഉൾപ്പെടെ പാരമ്പര്യത്തിന് കളങ്കം ചാർത്തുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് മോദി അമിത്ഷായും കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇടതുപക്ഷം മതസാമുദായിക ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഈ ശ്രമത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്നും മതസാമുദായിക ഐക്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അതിനായി മറ്റ് സംഘടനകളോട് ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും CPIM CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡി രാജ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പോലീസ് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് എതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഭീഷണിയെ കുറിച്ചാണ്. രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെയും കർണാടകയിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും പോലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനത്തിലൂടെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നും എല്ലാ സംഘടനകളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തുടർ സമരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് CPIMന്റെയും CPIയുടെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഏതായാലും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടികൾ ചർച്ചകൾ നടത്തും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഏത് നിലയിലുള്ള സമരമാണ് നടത്തുക എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക. ശരത്ത്, വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ്. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോഴും ആ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നുണ്ട്. ജന്തർ മന്ദറിൽ ഇപ്പോഴും ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട്. ശരത്ത്, തുടരുക, അതിലേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചെത്താം. ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു, പലയിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധവും അതിനെ പോലീസ് ജനക്കൂട്ടത്തെ നേരിടുന്ന രീതികളുമാണ് വിവിധ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ, BJP സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്നു. ലണ്ടനിലടക്കം ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി എന്ന വാർത്തകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നു. അങ്ങനെ ലോക രാജ്യങ്ങളടക്കം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സാംസ്കാരിക നായകർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഒക്കെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരു അയവും ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. ജനക്കൂട്ടം വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഭരണകൂടം ഇത് അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ, ഇന്റർനെറ്റുകളെ വിച്ഛേദിക്കുമ്പോൾ, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അടിച്ചമർത്തലുകളെ അതിജീവിച്ച് ജനക്കൂട്ടം സ്വാഭാവികമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ. എങ്ങനെ ഇക്കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാം വിഷ്ണു? നിർബൻ, രാജ്യമെമ്പാടും ഇപ്പോഴും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. ലോക മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷ് പത്രമായ ഗാർഡിയൻ ആയിരുന്നു. ദി ഗാർഡിയൻ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ തുടർച്ചയായി യൂറോപ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ഒരു പ്രസ്താവന യൂറോപ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇറക്കി. അതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെയും മൗലികാവകാശങ്ങളെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നാണ് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊരു പ്രസ്താവന അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇറക്കി. അങ്ങനെ ലോക ശ്രദ്ധ ഒന്നാകെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ വിവിധ രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രകാരനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഴുത്തുകാരും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക കലാപ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ അറസ്റ്റിനെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സാഹിത്യ ലോകത്തും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളൊക്കെ തന്നെയും രംഗത്തെത്തിയ ഒരു സ്ഥിതിയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നാം ഈ അവസരത്തിൽ പറയേണ്ടത് ലോക ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ അണപൊട്ടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരു തരത്തിലും പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അയവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് തന്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പായ മോദി പതിപ്പായ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പോലീസ് പലയിടങ്ങളിലും
ജലപീരങ്കിയും ലാത്തിയും പ്രയോഗിച്ചു. പലയിടങ്ങളിലും സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ അത്യധികം വഷളായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുവരെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പ്രതികരണവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ അമിത്ഷാ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യം കത്തി അമരുമ്പോൾ അമിത്ഷാ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിശബ്ദമാണ്, അമിത്ഷാ നിശബ്ദമാണ്, നരേന്ദ്രമോദി നിശബ്ദമാണ്. അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം ഒന്നടങ്കം ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമാണെന്ന് തന്നെ നാം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ജർമ്മനിയിലടക്കം നാസി ജർമ്മനിക്കെതിരെയുള്ള ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് സമാനമായി അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളും കത്തിപ്പടരുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടക്കം നിശബ്ദമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച അങ്ങേയറ്റം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഇപ്പോഴും രാജ്യത്ത് ദില്ലിയും ലക്നൌവിലും ഹൈദരാബാദിലും അടക്കമുള്ളിടത്ത് സ്ഥിതി സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, പോലീസ് ലാത്തി വീശിയിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അവരുടെ പേരെയും അവരുടെ ക്യാമറകളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇത് ഗാർഡിയന്റെ പ്രസ്താവനയും തുടർന്ന് യൂറോപ്യൻ മാധ്യമങ്ങളും അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമങ്ങളും അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമ ശ്രദ്ധ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഒക്കെ തന്നെയും ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അടിസ്ഥാനപരമായി വിവേചന സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അതിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വിവേചന സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും മതനിരപേക്ഷതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അതിനെതിരാണെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ അധികം വിമർശനങ്ങൾ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന് നേരത്തെ മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കുടിയേറ്റക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ പൗരത്വം നൽകാതെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകൾ, മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ലണ്ടനിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക, ലണ്ടൻ എംബസിക്ക് മുമ്പിൽ, ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് മുമ്പിൽ മലയാളത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച അടക്കം അവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രതിഷേധം അതിർത്തികൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും തുടരുമ്പോൾ രാജ്യാതിർത്തികൾ കടന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കത്തിപ്പടരുമ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശബ്ദമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഡി രാജയും നേരത്തെ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ രണ്ടായി വെട്ടിമുറിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ യൗവനങ്ങൾ ശുഭിതരാവും. ശുഭിത യൗവനങ്ങളുടെ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ഈ രാജ്യം കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും CPI ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയും നേരത്തെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അവർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വ പ്രശ്നം വളരെ ആധികാരികമായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഒടുവിൽ അവരെത്തിയ നിഗമനം ഇതായിരുന്നു. കാരണം പൗരത്വത്തിന് മതം ഒരിക്കലും ഒരു മാനദണ്ഡമാവരുത്. കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു പുരോഗമന ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമാണ്. ഇവിടെ മതത്തെ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ട് പൗരത്വം നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. വിഷ്ണു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, അതായത് ജനാധിപത്യ വിധ്വംസകരായ മതേതരത്വത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഏതൊരു ഏകാധിപതിയും അത് കാലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്കായിരിക്കും അവരുടെ സ്ഥാനം. അതിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ല. വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ശരത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രക്ഷോഭം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ ശരത്ത്? നൃപൻ, ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ഇപ്പോൾ നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ദില്ലിയിലാകെ 20 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം DMRC സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സംഘർഷങ്ങളുടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും സാഹചര്യത്തിൽ 20 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു കൊണ്ട് ഗതാഗതം ഏറെക്കുറെ സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട പല മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും അടച്ച് ഗതാഗതം ഏറെക്കുറെ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്ത അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. നേരത്തെ അല്പസമയം മുൻപ് CPIM ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും CPI യുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ
ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ആ നിലയിൽ തന്നെ ഉള്ള കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ആകെ ദില്ലിയിൽ 270ഓളം മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട്. അതിലേതാണ്ട് 11 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. സമരം ഇത്തരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരക്കാർ മെട്രോകളിലൂടെ എത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ DMRCക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ശക്തി അത് ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ്. അത് രാവിലെ മുതൽ ദില്ലിയുടെ പലയിടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും വണ്ടികൾക്ക് ചെങ്കോട്ട ജന്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഈ ഒരു മാർച്ചുകൾക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടാലും അതിനൊക്കെ തന്നെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജനസഞ്ചയമാണ് ഇപ്പോഴും ദില്ലിയിൽ തുടരുന്നത്. ആ പ്രതിഷേധം ആ നിലയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. നേരത്തെ ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഈ നിയമത്തിനെതിരായി പ്രതിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വടക്കു കിഴക്കൻ ദില്ലിയിലെ ജാഫറാബാദിലും തീരപ്പൂരിലും പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നിലയിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അതിക്രമം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആശങ്ക ശക്തമായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരം പോലീസിന്റെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ വലിയ ജനസംഖ്യ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇടതു പാർട്ടികളുടെ മാർച്ച് രാവിലെ വലിയ ഒരു ജനസംഖ്യയും തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഘടനാ ശേഷി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായത്. അത് പിന്നീട് ഈ നേതാക്കളെയൊക്കെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഭവാന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഈ നേതാക്കൾ ഇറങ്ങി വരികയും പിന്നീട് ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് സമരം നീക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ ജന്തർ മന്ദറിലെ സമരം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ പോലീസിന്റെ നടപടി അതുപോലെ തന്നെ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം അത് തുടരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. CPIM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D രാജയും ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തുടർ സമരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. സമാധാനപരമായ സമരങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ നിലയിലുള്ള സമരങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം കവർന്നെടുക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സമാന മനസ്കരായ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും സംഘടനകളുമായും ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് തുടർ സമരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമെന്നും അത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇടതു നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നുണപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുമുള്ള ആരോപണം നേതാക്കൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിരുദ്ധമായ നിലയിലാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജുഡീഷ്യറിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഏതായാലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ജാമിയ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരായ പോലീസ് അതിക്രമം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. പോലീസിന്റെ നടപടി ഒരു കാരണവശാലും നീതീകരിക്കാനാകാത്തതാണെന്നും ഈ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട അവർ വിദ്യാർത്ഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നും അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ കോടതി അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ആയിരുന്നു നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. ഈ നിലയിൽ ഇപ്പോഴും സംഘർഷ സാധ്യത ദില്ലിയുടെ ഏത് പ്രദേശത്തും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചൂട് ഇപ്പോഴും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാനാകുന്നത്. ലക്നൌവിൽ പലയിടങ്ങളിലും ശരത്താണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതായത് രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധ അഗ്നി ആളിപ്പടരുകയാണ്. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജന്തർ മന്ദറിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം. കൂടുന്ന ജനക്കൂട്ടം, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പോലീസും അർദ്ധ സൈന്യ വിഭാഗങ്ങളും. അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി ജനക്കൂട്ടം തെരുവിലിറങ്ങുകയാണ്. ഏത് മർദ്ദന ഉപാധികളെയും മറികടന്നുകൊണ്ട്
നിയമവിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ ബില്ലിനെ എതിർക്കും, നിയമത്തെ എതിർക്കും എന്ന് തന്നെ ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു. നാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക നായകർ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഒക്കെ തന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പ്രമുഖ നേതാക്കൾ തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു. അരുന്ധതി റോയി അടക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ രാജ്യം വീണ്ടും ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആകും എന്നതാണ് ജനം ചോദിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മംഗളൂരുവിലും അതോടൊപ്പം തെലങ്കാനയിലും ഗുജറാത്തിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമൊക്കെ ലക്നൌയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഗുജറാത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലും സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളാണ് വിവിധ ബ്യൂറോകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ശരത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ശരത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, 20 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് അടച്ചിട്ടത്. അതായത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സമരം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ജനക്കൂട്ടം ദില്ലിയിലേക്ക് എത്തരുത്, സമരകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തരുത് എന്ന് കണക്കുകൂട്ടി ആദ്യം മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടുന്നു. അത് CPIMന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ജന്തർ മന്ദറിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടെ ജനക്കൂട്ടം ഇപ്പോഴും തമ്പടിച്ച് തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ? എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ? ശരത്. മൃഗൻ, ജന്തർ മന്ദിറിൽ നേരത്തെ തന്നെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ആ നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധം അവിടെ സമാധാനപരമായി തുടരുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സംഘർഷ സാഹചര്യം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള പ്രത്യേക ഇടം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത്. ആ നിലയിൽ ഉള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ജന്തർ മന്ദിറിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. സംഘർഷ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഈ പ്രദേശത്ത് പോലീസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവർ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും, ഒരുപക്ഷെ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജലപീരങ്കി ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജന്തർ മന്ദിർ പൊതുവെ ശാന്തമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അവർ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാനാകുന്നത്. ഇനി ഏറെ അറിയാനുള്ളത്, നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ജാമിയ മിലിയയിൽ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി വീണ്ടും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെയും ചേർന്ന് ഈ ജാമിയ മിലിയയിലെ 7ാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനുഷ്യത്വങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ പതാകയും ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരു മനുഷ്യത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും ഈ നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ജാമിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സമരവും ഇത്തരത്തിൽ ജാമിയയിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന സമരവും ഏറെ സമാധാനപരമായുള്ള സമരമാണ്. കാര്യമായ സംഘർഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് നേരത്തെ ജാമിയ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു മാർച്ച് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ആ മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആളുകളെയും വിട്ടയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മാർച്ച് ഉണ്ടാകില്ല, ഈ വിട്ടയച്ചാൽ തുടർന്ന് ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കണം പോലീസ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് പല ഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. 2 ദിവസം മുമ്പ് ജാഫ്രാബാദ്, സീലംപൂർ മേഖലയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യ മാർച്ച് ചെയ്യുകയും ആ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാത്തിരുന്ന് അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പൊതുവെ ദില്ലിയുടെ പല ഇടങ്ങളും, പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളൊക്കെയും ശാന്തമാണ്. നേരത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ള വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പൂർണ്ണമായും ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ നീക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. ശരത്ത്, വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ശരത്ത് തുടരുക. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ശരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തേടേണ്ടതുണ്ട്. ശരത്തിലേക്ക് പിന്നീട് മടങ്ങിയെത്താം. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രക്ഷോഭം അമർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറു സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജനം തെരുവിലിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതായത് മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിലും
യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സംസ്ഥാനമായ BJP ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലും അടക്കം കർണാടക BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക, മോദിയുടെ മൂക്കിന് താഴെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ദില്ലിയിൽ അങ്ങനെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിക്കുകയാണ്. അതായത് അടിച്ചമർത്തലുകളെ അതിജീവിച്ച് ജനം സ്വാഭാവികമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. നിയമവിരുദ്ധ ബില്ലിനെതിരെ പൗരന്മാരുടെ പൗരത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന BJPയുടെ നിയമം, ആ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് ബില്ല് BJP പാസാക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത്, അതിന്റെ വിനാശകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം കാണുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ആകെ തകർന്ന് ജനം പ്രക്ഷോഭമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ. അടിച്ചമർത്തലുകളെ അതിജീവിച്ച് ജനം മുന്നോട്ട് വരുന്നു. വിഷ്ണു, ഈ നിമിഷത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലും ദില്ലിയിലുമൊക്കെ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുകയാണ്. നേരത്തെ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പ്രധാനമായി ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വകാര്യ ഫോൺ ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ, റദ്ദു ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഈ രാജ്യം യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയല്ലേ വിഷ്ണു? തീർച്ചയായിട്ടും നിർഭൻ, എല്ലാ അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ നിന്നും ഈ സമരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലയ്ക്കാത്ത സമരം ഇപ്പോഴും രാജ്യമെമ്പാടും തുടരുകയാണ്. താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൂക്കിന് താഴെ ഡൽഹിയിൽ അമിത്ഷായുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡൽഹിയിൽ വരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ. കാരണം ഡൽഹിയിൽ നടക്കാണ്ടിരുന്ന 2 വലിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും സമരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഡൽഹിയിൽ സമാധാനപരമായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ അതിശക്തമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അടക്കം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ, മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അരുന്ധതി റോയുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ തടയാനാവില്ല എന്ന് അരുന്ധതി റോയ് ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ എഴുത്തുകാർ, രാജ്യത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, രാജ്യത്തെ കലാരംഗത്തുള്ളവർ, രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികൾ, രാജ്യത്തെ ബഹുജനങ്ങൾ, അങ്ങനെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും സമരവുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യമെമ്പാടും ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ 16 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 20 ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഡൽഹിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിലെ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുകയാണ്. 174 തവണ മോദി സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രം ഇന്റർനാഷണൽ കവണന്റ് ഓഫ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സിൽ അംഗമാണ്. ഈ സംഘടനയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ചില നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, രാജ്യത്തെ പൗരാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വ്യക്തമായ മറുപടി കേന്ദ്രം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മറുപടിയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളൊക്കെ നഗ്നമായി ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കേന്ദ്രം നിശബ്ദമാണ്. രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധ തീയിൽ കത്തിജ്വലിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിശബ്ദനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ നിശബ്ദനാണ്. രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അടക്കം രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വലിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ എമ്പാടും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. വ്യാപകമായ അറസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ജനങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ഇടതു പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും പോലീസ് പലയിടങ്ങളിലും ലാത്തി പ്രയോഗിക്കുന്നു, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്നു. കേരളം തൊട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സമരത്തെ പോലീസ് ജലപീരങ്കിയും ലാത്തിചാർജും ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീശിയിരിക്കുന്നു. ലക്നൌവിലടക്കം ശക്തമായ സമരം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു പ്രകടമായ ചുവടുവയ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ജനങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് സേവ് ഇന്ത്യ സേവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ബാനറുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ
വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അവിടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, അവിടെ പോലീസ് ലാത്തി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സമരത്തിലും പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യവ്യാപകമായി എല്ലായിടത്തും സമരങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയാണ്. മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും സ്ഥലമായ ഗുജറാത്തിലടക്കം ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, അഹമ്മദാബാദിലടക്കം ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇടതു പാർട്ടികൾ വലിയ ജനകീയ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അടക്കം സമരങ്ങൾ കത്തിജ്വലിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നും തെരുവിലേക്ക് സമരമിറങ്ങുന്നു. മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജുകളിൽ നിന്നും തെരുവിലേക്ക് സമരമിറങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ തമിഴകം പൂർണ്ണമായും സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. കേരളം പൂർണ്ണമായും സമരമുഖത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കർണാടകയും ഉത്തർപ്രദേശും ഡൽഹിയും മുംബൈയും അടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളും പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളും സമരാഗ്നിയിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. സൗമ്യ, ശരി, വളരെ വ്യക്തമാണ്. വിഷ്ണുപ്രസാദാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇനി ദില്ലിയിൽ നിന്നും ശരത്ത് കൂടി ചേരുകയാണ്. ശരത്ത്, രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുക തന്നെയാണ്. 144 ജന്തർ മന്ദർ ദില്ലിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതുതായി അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സൗമ്യ, രാവിലെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു പ്രതിഷേധം പ്രധാനമായും മണ്ഡി ഹൌസിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കോട്ടയിലുമായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രതിഷേധക്കാരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യമായ സംഘർഷ സമാനമായ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ ഇല്ല. എങ്കിലും മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നിമിഷവും ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കും എത്താനും സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ സംഭവം. കാരണം CPM-ന്റെയും CPI-യുടെയും സെക്രട്ടറി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ ഹൌസിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് പോയതായിരുന്നു. ആ പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിലായിരുന്നു പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും മാറി മറിഞ്ഞു. ഈ പ്രതിഷേധം നേരെ ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് മാറി. ഏതാണ്ട് 500-ലേറെ വരുന്ന പ്രതിഷേധക്കാർ, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധക്കാർ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുകയും വീണ്ടും സമരം പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വഴികളിലൂടെ എത്തി സമരം വീണ്ടും തുടരുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് എപ്പോഴും ഈ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും സമരം കെട്ടടങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് പറയുക വയ്യ. ഏത് നിമിഷവും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഏതായാലും വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ദില്ലി ജാമിയ മിലിയ ക്യാമ്പസിന്റെ 7ാം നമ്പർ ഗേറ്റിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. അത് ഇന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സംഘർഷ സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും പ്രതിഷേധം ഭയന്നുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഇന്റർനെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ SMS സേവനങ്ങളൊക്കെയും എയർടെൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ പലയിടങ്ങളിലും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 20 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദില്ലി മെട്രോ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മെട്രോകളിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിനായി പലയിടങ്ങളിലേക്കും സംഘടിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിടാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ രാവിലെ ഇതേ നടപടി പോലീസ് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ഒരു നടപടിയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ മണ്ഡി ഹൌസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കോട്ടയിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. മെട്രോ സംവിധാനം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് സംഘടിച്ചെത്താനായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അത് ആ ഒരു മെട്രോകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുള്ളത്. അല്പസമയം മുൻപായിരുന്നു CPI-യുടെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഈ ദില്ലിയിലെ പോലീസ് നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ പ്രതിഷേധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെ വിശദമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D രാജയും നടത്തുകയും ചെയ്തത്. ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 20 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ദില്ലിയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതവും ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ വസ്തുത എത്രത്തോളമാണ്?
സൗമ്യ, ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാമോ? ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടി ദില്ലിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുന്നതിനായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗതാഗതവും ദില്ലിയിലേക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുതകൾ എത്രത്തോളമാണ്? സൗമ്യ, 11 മണിയോടുകൂടി ഇത്തരത്തിൽ ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദില്ലി അതിർത്തി പലയിടങ്ങളിലും പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇത്തരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശക്തമായ പരിശോധന ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെയും നടത്തിയത് പ്രതിഷേധക്കാർ ദില്ലിയിലേക്ക് എത്തും എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു നടപടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കാളിന്തി കുഞ്ച്, മധുര റോഡ് ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിട്ടതും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഒന്നടങ്കം ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ ദില്ലി അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലക്നൌവിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധം ഉള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതായിരുന്നു. ആ നിലയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ഒന്നടങ്കം ദില്ലിയിലേക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. ഇതേവരെയായി ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ദില്ലിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇവരെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ, സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏതായാലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അത് തുടരുകയുമാണ്. ശരത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ജന്തർ മന്ദറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ ദില്ലിയിലാകെ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയുന്നതിനായി രാജ്യമാകമാനം പോലീസിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 144 മറികടന്നു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുള്ള സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സൗമ്യ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നിലവിൽ ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധം ഏറെ സമാധാനപരമാണ്. കാര്യമായ സംഘർഷ സാധ്യതയൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. വളരെ സമാധാനപരമായി ഒരു പ്രതിഷേധം, ആ നിലയിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിലും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലും ജന്തർ മന്ദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റിലൂടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനോ ആ സമരം ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചുവിടാനോ ഉള്ള നീക്കം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. ജന്തർ മന്ദർ പൊതുവെ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇടമായാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സമീപനം തന്നെയായിരിക്കും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുക. കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾ നേരത്തെ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വലിയ തരത്തിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ആളുകൾ സംഘടിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ അവിടെ ഇല്ല. വളരെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എങ്കിൽ പോലും തുടർ സമരങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇടത് പാർട്ടികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം തുടർ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി വിവിധ സംഘടനകളെ കൂടി അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഈ സമരക്കാരൊക്കെയും സംഘടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ്. സോമ്യ. ശരത്ത്, അതുപോലെ മോദി അമിത്ഷാ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഉണ്ടായ ഒരു സമയമാണിത്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തില് ഈ മൊബൈൽ സേവനദാതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? സൗമ്യ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ തരത്തിൽ മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം എയർടെല് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിലൂടെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും ഈ 11 മണിയോടുകൂടി പല ഇടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ പല ഇടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജാമിയ നഗറിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉൾപ്പെടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന നിലപാടായിരുന്നു കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ വിശദീകരണത്തിൽ ടെലികോം മന്ത്രാലയം പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവായ സന്ദേശങ്ങൾ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് മൊബൈൽ സേവനദാതാക്കളോട് ഇത്തരമൊരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് ടെലികോം മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ഉണ്ടായതിൽ, പൂർണ്ണമായും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടായതിൽ, ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടായതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം
ഇടത് പാർട്ടി നേതാക്കൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോദി അമിത്ഷാ ഭരണത്തിൽ കീഴിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇതിൽ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ദില്ലിയിലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നീട് അത് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇതേ സാഹചര്യം, സമാനമായ അവസ്ഥ ദില്ലിയിലും വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ട് പോലും വലിയ അളവിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ സംഘടിച്ച് ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണാനാകുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ സേവനദാതാക്കൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണമായും ഈ ഒരു നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ നിയന്ത്രണം തുടരണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ടെലികോം സേവനദാതാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശരത്ത്, നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ജന്തർ മന്ദറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഈ മണിക്കൂറിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സൗമ്യ, ജന്തർ മന്ദറിൽ കാര്യമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ട് എങ്കിലും അത് ഒരു സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ദില്ലിയുടെ മറ്റിടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ ദില്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ ദില്ലിയിൽ അത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സീലംപൂരിലും ജാഫറാബാദിലും പൊടുന്നനെ ഒരു മാർച്ച് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ആ നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ നേരത്തെ ചെങ്കോട്ടയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും ഇവർ പ്രതിഷേധം വൈകുന്നേരം വീണ്ടും നടത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ 7-ാം നമ്പർ ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ സമാധാനപരമായി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അവർ നടത്തിയത്. ഇന്നും ആ നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത്. ഏതായാലും വലിയ തോതിൽ യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അണിനിരന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ക്യാമ്പസുകൾ പലയിടങ്ങളിലും അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയായാലും അതുപോലെ തന്നെ ജാമിയ മിലിയ ആയാലും ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെയും ജനുവരി 5-ാം തീയതി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകില്ല, അവർക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും വലിയ തോതിൽ ഈ സമരത്തിന് ഒഴുകിയെത്തി എന്നുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും അതുപോലെ തന്നെ CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D രാജയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ യുവജനത അവർ ഒരു കാരണവശാലും ഭരണഘടനയെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നായിരുന്നു അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. തീർച്ചയായും ആ ഒരു പരാമർശം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ പരാമർശം ശരിവെക്കുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലെ പങ്കാളിത്തം ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ദില്ലിയിൽ കാണാനായത്. സൗമ്യ, ശരത്ത്, മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനൊരു തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ഹൈക്കോടതികൾ, ആസാമിലെ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയും ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉടൻ തന്നെ സാധ്യമാക്കണമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുകൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? സൗമ്യ, നേരത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി, ഇത്തരത്തിൽ സമരാഹ്വാനങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുവാഹത്തിയിൽ കർഫ്യൂ ഉൾപ്പെടെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പിൻവലിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലഭിച്ച വിവരം.